पंचायती ਜ਼ਮੀਨਾਂ कब्जे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ लगातार एक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ अपना जिन्हों कहने थोड़ी बहुती जमीन नाले गुजारा कर रहे हैं। कई सानू मैसेजेस भी अभी नंबर फलोट किए थे, सरदार सुखपाल सिंह खैरा जी ने मैं कॉल दी सी तो वो सारा उन्होंने लेके भी लोगों को एटलीस्ट अवेयर किया जाए, क्योंकि सरकार शर्म धक्का कर रही है। ना अपील, ना कोई दलील, ना कोई नोटिस, बिना किसी नोटिस दिते जाके पिंड के पिंड बाहन लगी हुई है। कई बार तो दसते नहीं, सवेरे ट्रैक्टर आने जमीन बह जाते हैं, कई बार गुरुद्वारा साहब पिंड च अनाउंसमेंट करते हैं, अगले दिन सवेरे आने तीसरे दिन बोली कर देंगे हैं। आम ही वो आम आदमी पार्टी है, भी ऐ लगता कि आम लोगों की पार्टी है, आम लोगों की सरकार है, पर इत्थे तो आम लोगों ने वड्डियां ठगियां मारन लगी हुई है। आम लोगों ही लोगों ने बदलाव के नाम वोट पाई है, लोगों ने बदला ले रहे हैं। मतलब मैनू बड़ी शर्म आती कहन लगे कि ऐसे नलायक मंत्री इन्होंने बनाए हुए हैं, जिहड़ा बंदा पिंड की पंचायत का पंच बनन जोगा नहीं है। भी यार रजिस्ट्रियां पुरानियां हो गई, नवी रजिस्टर, ये की मतलब होया? मतलब अन्ने मूर्ख बंदे भर्ती करे हुए इन्होंने, जिन्होंने अकले नहीं, पता ही नहीं हैगा। अज ये पिंड के लोग आए थे, घट्टो घट्ट ज़्यादा नहीं तो 30-35 बंदे इस पिंड तो आए थे, जमीन के मालक। वो कहते जी पूरी पुलिस की छाउनी उत्थे बनाती गई, पिंड वालिਆਂ ਨੂੰ कब्जा किवें लेण आए, पिंड वालिਆਂ ਨੂੰ एक तरह से नज़रबंद कर दिता गया। पंचायती ਜ਼ਮੀਨਾਂ कब्जे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ लगातार एक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ तमाम ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਬੀਰ ਵਾਲੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ तमाम ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ? देखो असीं एक सद्दा दिता सीगा कि जिहड़ी पंचायती जमीनां ते किले किले 2-2 किले 1.5 किले 2-2 कनालां जिहड़े अद्धे किले बेचारे गरीब लोग ने, गरीब किसान ने, जिहड़े बेचारे अपना जिन्हों कहने थोड़ी बहुती जमीन नाले गुजारा कर रहे हैं। कई सानू मैसेजेस भी अभी नंबर फलोट किए थे, सरदार सुखपाल सिंह खैरा जी ने मैं कॉल दी सी तो वो सारा उन्होंने लेके भी लोगों को एटलीस्ट अवेयर किया जाए, क्योंकि सरकार शर्म धक्का कर रही है। ना अपील, ना कोई दलील, ना कोई नोटिस, बिना किसी नोटिस दिते जाके पिंड के पिंड बाहन लगी हुई है। ना कोई उन्होंने किसी को अपील करने का वो है, ना किसी को कोई ऑब्जैक्शन फाइल करने टाइम दे रही है, तो शरेआम लगी हुई है। तो इत्थे आके असीं हाल देखा भी लोगों का किन्ने क माड़े हाल सरकार ने किए हुए हैं। मतलब जो लोगों ने अपना दर्द दस्सिया, कहने सानू तां जी ऐ हुंदा, कई बार तो दसदे नहीं, सवेरे ट्रैक्टर आने जमीन बह जाते हैं, कई बार गुरुद्वारा साहब पिंड च अनाउंसमेंट करते हैं, अगले दिन सवेरे आने तीसरे दिन बोली कर देंगे हैं। भी एक प्रक्रिया होंदी है, कानूनी रूप होंदा है भी तुसीं जे कोई लैंड जे सरकार दी ने कोई जमीन ले भी लिੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਦੌਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ क्या ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਸੰਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਂਦੇ ਬੋਲੀ ਲਾ ਦੀ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਐਸੇ ਕੇਸ ਆਏ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆਇਆ कि आम आदमी पार्टी की जिहड़ी हैगी, नाम ही वो आम आदमी पार्टी है, भी ऐ लगता कि आम लोगों की पार्टी है, आम लोगों की सरकार है, पर इत्थे तो आम लोगों ने वड्डियां ठगियां मारन लगी हुई है। आम लोगों ही लोगों ने बदलाव के नाम वोट पाई है, लोगों ने बदला ले रहे हैं। मतलब हैरत की गल है कि एक पिंड के वसनीक जिन्हां कोल रजिस्ट्रियां ने, रजिस्ट्रियां ने वो दे के गए ने, ये कई रजिस्ट्रियां ने, जमीन की मलकीयत उन्हां दी है, रजिस्ट्रियां ने, ईवन कि फर्द च 2 कॉलम होंदे हैं, मलकीयत का तो दूजा काश्तकारी का। मोस्ट ऑफ दी जिहड़े 60-70% च हुंदा मलकीयत जिहड़ी ग्राम पंचायत हुंदी है, तो काश्तकारी हुंदी गरदौरियां जिहड़ा नाम हुंदा है वो दूजे बंदे नाल हुंदा, जिहड़ा पिछले कई सालों तो 50 साल तो 60 साल 70 साल तो काश्तकारी कर रहा है। इन्हां दा गरदौरियां इन्हां च कहने मलकीयत च नाम भी इन्हां दा ते काश्तकारी च नाम भी इन्हां दा, रजिस्ट्रियां हैगीਆਂ। वो कहंदे जी साडे ना नोटिस आउण लग गए कि बई तुहाडी जमीन ते कब्जा लेना है, तो कहने इकट्ठे होकर पंचायत मंत्री कोल गए। मतलब मैनू बड़ी शर्म आती कहन लगे कि ऐसे नलायक मंत्री इन्होंने बनाए हुए हैं, जिहड़ा बंदा पिंड की पंचायत का पंच बनन जोगा नहीं है, जो वो गल उन्होंने जो दसी उहदे हिसाब नाल मैं फील करदा है, तो उन्होंने पंचायत मंत्री बनाता। मंत्री साहब उन्होंने कहते हैं भी थोड़ी रजिस्ट्रियां पुरानियां हो गई, तुसीं सरकार दोबारा रजिस्ट्रियां करा दोगे, नवीं रजिस्ट्रियां करा लो। भी यार रजिस्ट्रियां पुरानियां हो गई, नवीं रजिस्ट्रियां, ये की मतलब होया? मतलब अन्ने मूर्ख बंदे भर्ती करे हुए इन्होंने, जिन्होंने अकले नहीं, पता ही नहीं हैगा भी रजिस्ट्री कदी पुरानी होंदी है। हुण पंचायत मंत्री साहब के घर की रजिस्ट्री जे अज तो 50 साल पुरानी होगी, तो मतलब हुण असीं जाके कब्जा कर लिया, उन्होंने कहिए भी नवीं रजिस्ट्री करा के लिया, नहीं तेरे घर ते कब्जा करांगे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ बेतुके सवाल और ਇਹੋ ਜਿਹੇ बेतुके जवाब जी सरकार दे रही है, साफ नज़र आ रही है कि सरकार जी हैगी है ये लोक हित वास्ते नहीं, लोक विरोधी है। एक होर केस आया
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਉਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ, ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਝੰਜੇੜੀ ਕਲਾਂ ਉਹਦੀ 417 ਕਿੱਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 30-35 ਬੰਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਤੀ ਗਈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ 2-3 ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਓ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਰੱਖੋ ਹਿੰਮਤ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। 68 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, 68 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂਦਾ ਔਰ 417 ਕਿੱਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਖੈਰ ਬੋਲੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 2016 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ DDPO ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿਓ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਓ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ 68 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ 417 ਕਿੱਲੇ ਕਬਜ਼ਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇਆਂ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਹਰੀਕੇ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ, ਜਿਹੜੀ 112 ਕਿੱਲੇ ਛੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 99 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਜਾਤੇ ਉਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈ ਗਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਲੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ MLA ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 5-7 ਗੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 5000 ਕਿੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੌਂਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਤੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੜਨ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ तमाम ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰੋ। ਅਲੱਗ ਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਟੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਟੱਚ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਟੇ ਹੈਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਥੱਲੇ ਸਟੇ ਆ ਥੱਲੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਛੁਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰੋ,
ਰੇਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਸਟੇ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ 1905 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਉਹ 1917 ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਗਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। 1917 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1922 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ 1150 ਰੁਪਏ 1200 ਕੁਛ ਰੁਪਈਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਗਾਨ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਕਹਤੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਗੋਰਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਤੇ 417 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਿਆ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਖਰੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਅੱਜ? ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਆંકੜਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ ਫਾਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ 1000-1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਚੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। DDPO BDPO ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਲਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ MLA ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਲਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜੀ ਮਲਕੀਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਛਡਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੱਕਦੀ 60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ 55-60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿੱਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਛਡਾਉਂਦੇ ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਹ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਗਾ, ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਯਾਰ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਆ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ 'ਚ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ? ਦੇਖੋ ਰੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਰੜ ਵਾਲੇ MLA ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਹਜੇ ਫੈਕਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਨਪੁਰ ਵਾਲੀ ਨਦੀ 'ਚ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ, ਫਲੈਟ ਕੱਟ ਕੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦ ਜਾਣਗੇ ਉਹ? ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ 8-8 9-9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਪਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਬੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੋਕ ਆਪ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ 417 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਛੜਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਾਈਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਬਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 to 1 ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 417 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਦਿਖ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਗਿਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਔਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਾਣੇਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਾ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ।